तो ये दखलअंदाजी किहड़े रूल्स के तहत हो रही है कि ये दखलअंदाजी होनी चाहिए है कि लोग इहनूं बर्दाश्त करनगे। मुख मंत्री के नाम से 5 कोठियां वा 2 वो आप यूज़ कर रहे हैं, 3 ये दिल्ली तो आए लोग जिहड़े ने इन्हां दे कंट्रोल दे विच ने। भगवंत मान ने 5 कोठियां लैके 3 कोठियां उन्होंने किद्दां दे सकदा है? वो कहते 86 लोग ने जिहड़े दिल्ली तो आए ने। तो फिर ब्यूरोक्रेसी इहदे बारे क्यों नहीं बोल रही जी? चीफ सैकटरी या बाकी क्यों नहीं बोल रहे इहदे बारे? केजरीवाल नूं कठपुतली मुख मंत्री चाहिदा सी अते मान अपनी पूरी तनदेही नाल अपना फर्ज निभा रहे ने। जिथे पंजाब काडर दे ऑफिसर्स दे दफ्तर ने, मंत्रियों के दफ्तर ने, उत्थे किसी नूं बाहरों आके दफ्तर देना, मंत्री की कोठी देनी, ये कित्थों तक वाजिब है? पंजाब का उल्टा वेख्या जाए तो सत्यानाश ही हो रहा इंडायरैक्टली। जे तुहाडी घर च नहीं चलदी, तुहाडी बांह ही किसी ने फड़ी हुई है, तो फिर कुर्सी नूं की करना? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। इस वेले नॉर्थ अमेरिका च है वीरवार की शाम, भारत च शुक्रवार की सवेर, नानकशाही संमत 554 पोह की अज 15 तरीक है और तुसी देख रहे जे तुहाडा अपना प्रोग्राम हैलो ग्लोबल पंजाब, जो ग्लोबल पंजाब टीवी ते चैनल पंजाबी ते इस वेले लाइव टैलीकास्ट है। असीं इस वेले ग्लोबल पंजाब के फेसबुक पेज के उपर भी लाइव हैं और इनू मेरे निजी फेसबुक पेज उपर क्रॉस पोस्ट किया जा रहा। सो मेरे निजी फेसबुक पेज उपर भी तुसीं इस शो नू देख सकते जे। OTT प्लेटफॉर्म जियो टीवी ते डेली हंट उपर भी इस प्रोग्राम नू तुसीं देख सकते जे। उन्हां ऐप्स नू डाउनलोड करना हो प्रोग्राम देखने वास्ते। अज आपां गल करांगे एक बहुत अजीबो गरीब जिहड़ी विचार चर्चा छिड़ी हुई है पंजाब दे विच, उहदे बारे। खबरां आ रही वा, मीडिया दे विच रिपोर्ट्स आ रही वा कि कुछ दिल्ली दे माहर सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स जिहड़े आ वो पंजाब दे जिहड़ा पंजाब दा सैकटरीएट आ उहदे च उन्हां नूं दफ्तर दित्ते गए आ, उन्हां नूं मंत्रियों की सरकारी रिहाइश दी गई है और वो सरकारी मीटिंगां चीफ सैकटरी दियां या बाकी सैकटरीज दियां मीटिंग्स और कई बार मंत्रियों दी मीटिंग्स भी ये लोग अटेंड कर रहे हैं। ये कौन लोग ने, ये किहड़ी रूलों के तहत ये लोग मीटिंगां अटेंड कर रहे हैं? इस गल बारे जिहड़े दिल्लीओं माहर आके इत्थे मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, यदि प्राइवेटली तो ऑफिसर्स या कुछ जिहड़े मंत्री ने वो चर्चा करते हैं, पर खुलेआम कोई कहण नूं इहदे बारे गल करन नूं कोई तैयार नहीं। इहदे बारे पिछले 2-3 दिनों तो अखबार च भी खबरां छपियां। एक पंजाबी अखबार, मशहूर अखबार है पंजाब दी अजीत, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ पेज ਦੇ ਉੱਤੇ खबर छपी। उस तो ਪਹਿਲੋਂ इंडिया नैरेटिव एक ਜਿਹੜੇ न्यूज़ वैबसाइट है ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ खबर छपी और कल लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा ने गवर्नर ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है और ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ डिटेल्स ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ जो खबरां अखबारां 'ਚ और वैबसाइट ਤੇ भी छपियां ਵਾ कि आ कुछ हो ਰਿਹਾ ਵਾ और ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ दखल दो क्योंकि ये सब कुछ गैर कानूनी आ और ये सही नहीं। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि ये ਜਿਹੜੀ खबर आ रही ਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ दखल अंदाजी ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ दखलअंदाजी ਕਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ दखलअंदाजी ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲ ਦਊਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਊਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹਿਲੋਂ ਛਪੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫੋਟੋਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ IIT ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ फाइनैशियल कमिश्नर डिवेलपमेंट बैठे ने, KAP सिन्हा फाइनैशियल कमिश्नर रेवन्यू बैठे ने, शिवा प्रसाद फाइनैशियल कमिश्नर रूरल डिवेलपमेंट्स एंड पंचायत बैठे ने और नाल रजत अग्रवाल भी बैठे ने प्रिंसीपल सैकटरी। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਨੰਬਰ ਕਮਰਾ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 40-50 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਵਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆ ਸ਼ਖਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਹੀ ਆ? ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਓਥ ਆਫ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਵਾ, 2 ਉਹ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 3 ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਜਬ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੋਡੀ ਆ ਗੈਟ ਅਪ ਫॉर ਚੇਂਜ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਲਾਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਨਫਾਰਮਲੀ ਜਾਂ ਫਾਰਮਲੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਫਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, 4 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ 3-4 ਹੋਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ 3-4 ਹੋਰ ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਸੰਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ। You see, there is a procedure to bring the people from outside the state. Ji. This is no procedure. No procedure has been adopted. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਕੋਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ। Why he is going on the wrong path? ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਊ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ 36 ਸਾਲ 37 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਣਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ there are about 86 people here. What I inquired today from them, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 86 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ? ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਯਾਰ ਮਮ ਯੂਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਵਾਪਸ। ਯੂ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਜਾਂ ਜਰਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜੂ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ?
ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ, ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸੋਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਦਿਓਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਕਰਨ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈਏ ਜੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 25-25 30-30 35-35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਸ ਲਿਆਉਣੇ ਆ। ਖੈਰ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੰਡੂ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਾਬਲ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਆਫਿਸਰਸ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਔਰ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਅਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਰਡ ਹੈ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ 8ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਣਾ, ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਅਰਜ਼ੇ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰਾਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹ। ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਟ ਦੈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕਲਰਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੋਲਰੇਬਲ ਐਟ ਲੀਸਟ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੰਡਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਲਟਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋਂ, ਰਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਦੇਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 92 MLA ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਦਰਸ਼ਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ। ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਫੀਡਬੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਰੇਟਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80% ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ IT ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੱਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਬੰਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਨਿਰਾ ਹੀ ਧੱਕਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਐਡਾ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕਲਰਕ ਨਾਂ ਦਾ ਮਜੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜੰਤੂ ਹੈ ਕਲਰਕ ਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰਕ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ CM ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸੁਰਖਾਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰਪੁਰੀ ਤੇ ਮਿਸਕੀ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ DGP। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਚਮੜ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 4-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ?
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਮਲੂਕ ਜੋਸਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਮਲੂਕ ਜੋਸਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਲੀਗਲ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟੇਕ ਓਵਰ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਯੂਸਰਪ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ IPS ਤੇ IAS ਅਫਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਗੱਲ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ IAS IPS ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ IAS IPS ਆਪਣਾ ਫਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਦੇ ਮਾਈ ਬੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੀ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਸ ਸੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਾਨ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਗੁਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। IAS IPS ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਆ,
ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ IPS ਤੇ IAS ਦੇ ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ 2 ਲੇਅਰਸ ਹੈ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਪਰ ਉਹ IAS IPS ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। IAS ਅਫਸਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੀਰਾਬੈਨ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਹੀਰਾਬੈਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 100 ਸਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸੈਂਚਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਰਹੇ ਪਹਿਲੇ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰ ਜਰਸੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਐਡਿਸਨ ਅਰੈਂਟਸ ਡੀ ਨੈਸ਼ੀਮੈਂਟੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਧਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਕਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੇ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਲਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅਜੀਤ ਨੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਸਵੀਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਖਬਰ ਛਪੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਬੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਣਬੀਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦਿੱਲੀੋਂ ਆ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ
ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂ ਆਈਏਐਸ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕੋ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਟੈਚੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਵੀ ਜਾਓ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਡੀਸੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੀਸੀ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਭਗਵੰਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣਾ ਦੂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ। ਲਿਆਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ FBI ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਖੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕਲ ਬਹੁਤੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਓਕੇ। ਹੋਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰੂ। ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਾਂ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੂ। ਓਕੇ। ਇਹ ਚਾਚੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ MLA ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਬਾਡੀ ਆ। ਇਹ MLA ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ? ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੂਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ MLA ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਗੋ ਆਊਟ। ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥਾਣੇੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨੱਕ ਵੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਨਵਾਈਲ GS ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਿਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਾਰੀ ਕੇ ਜੋੜੋ ਮਾਜਰਾ। ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਬੰਟੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਆ? ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ? 2-3 ਕਮੈਂਟੇਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ ਏਅਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੜ ਤੋਂ, ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2.5 ਮਰਲਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ।
ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਥਾਂ 'ਚ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਮਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਹੂਟਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਣਕੀਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੂਟਰ ਤੇ ਨਕਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਚੋਰ। ਹੂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹੂਟਰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਾਧ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭੱਠਲ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਭੱਠਲ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਟਿਓਂ ਫੜ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਛੋਂ ਫੜ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪ ਇਹਨਾਂ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕੁਨਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ 150-200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਬੀਲਾ। ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਾਨ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੋਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਲੰਬਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਲੋਪੋ ਜੀ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਰਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਬੋਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ 100% ਠੀਕ ਆ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੈਕਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 90% ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਯੁਗ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਜੜ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟੀ ਜਾਵੇ? ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਠਾਤੀ ਵੀ ਜੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਓਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਮੁੰਬਈ ਫੁੱਫੜੀਆਂ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਧਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਿਓ।
ਅਮਰੀਕ ਨਾਗੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 100 ਮੀਲ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ? ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਗੇ, ਆਪੇ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ੋਰ, ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਲਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਆ ਨਾ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੇਨ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਰੀਬ ਜੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 8 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਕੱਲੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੱਲੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪਿੰਡ ਬਿਜਲੀ। ਹਾਂਜੀ, 8 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਅਫਸਰ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਸ਼ੋਰ, ਚਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਕਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਰੀਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਔਨ 에ਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸੰਧੂ ਭਾਜੀ ਲੈ ਲਓ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋਲਡ ਤੇ ਪਏ ਆ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਹੈਲੋ। ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੈਲੋ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਬੁਢਲਾਡਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਜ਼ੇ ਕਮੈਂਟ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਲੈਣੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਬੇਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਐਮਪਲੋਇਡ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਏ ਡੀਏ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਲਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਸ਼ੋਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਨਵਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੁਬੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਆਫਿਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ 'ਚ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਫੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰੋਗੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਓਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।